أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر. സൊഫുകൾ അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുക, വളയാതെ. നമ്മുടെ നമസ്കാരം ആരംഭിക്കാൻ പോവാണ്. الله أكبر 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 الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة يعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. സ്നേഹാദരണീയരായ വിശ്വാസിനികളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പുണ്യ റമദാനിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ഈദുൽ ഫിത്തർ, ചെറിയ പെരുന്നാൾ സുദിനത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ സംഗമിച്ചിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ നേരുകയാണ്. തഖബ്ബലല്ലാഹു മിന്നാ വമിൻകും. ഇതുപോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇബാദത്താണ് പെരുന്നാൾ നമസ്കാരവും അതിനുശേഷമുള്ള ഖുതുബയുമെല്ലാം. അതിനാണ് തക്ബീർ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വാക്കുകളുമായി നമ്മളൊക്കെ ഈദ്ഗാഹിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. മഹാനായ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മാതൃക പരിശോധിച്ചാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയും സ്വഹാബികളുമൊക്കെ ഈദ് നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള മുസല്ലയിലേക്കായിരുന്നു കടന്നു വന്നിരുന്നത് എന്ന് പ്രമാണങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മാതൃക അതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സുന്നത്ത് പിൻപറ്റുന്ന, അഷ്റഫുൽ ഖൽക്കിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന, മഹബ്ബത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരത്തിലുള്ള സുദിനങ്ങളിലെല്ലാം അവനവൻ്റെ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കേണ്ടത്, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ സുദിനത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇബാദത്താകുന്ന നമസ്കാരവും ഖുതുബയുമെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള മുസല്ലയിൽ വെച്ചാണ് നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് പ്രമാണങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സുന്നത്ത് നമ്മുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ആചാരങ്ങളിലും വിശ്വാസങ്ങളിലുമെല്ലാം നിർബന്ധമായും നിയലിച്ചു നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. നോക്കൂ, ഈ ദിവസത്തിലെ സുന്നത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം, അൻ അബി സഈദുൽ ഖുദരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, മഹാനായ സ്വഹാബി അബൂ സഈദുൽ ഖുദരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്, കാന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയായിരുന്നു യഖ്റുജു യൗമൽ ഫിത്രി വൽ അദ്ഹ, ഈദുൽ ഫിത്ർ ദിവസത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈദുൽ അദ്ഹ ദിവസത്തിലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നിസ്കരിക്കുവാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു. ഇലൽ മുസല്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള ഈദ്ഗാഹുകളിലേക്ക്. എന്നിട്ട് ഫഅവ്വലു ഷൈഇൻ യബ്ദഉ ബിസ്സലാത്ത്, അവിടെ പോയിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആദ്യമായി തുടങ്ങിയത് നമസ്കാരമായിരുന്നു എന്ന് ഇമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്. അതാണ് നാം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്കറിയാം ഇത് കേവല ആഘോഷമല്ല. ഈ ഈദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രമാണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ മഹത്തായ പാഠങ്ങളും സുന്ദരങ്ങളായ സന്ദേശങ്ങളും സമൂഹത്തിന് പകർന്നു നൽകുന്ന ത്യാഗോജ്ജലമായ ആഘോഷമാണ് ഈദ് എന്ന്, ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഈദ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിലൊന്നാമതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈദ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആഘോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെയും ആഘോഷങ്ങളായിട്ടാണ് ഈദിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ, കാന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഖറജ യൗമൽ ഈദ് ഫീ ത്വരീഖിൻ റജഅ ഫീ ഗൈരിഹി, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഈദ് മുസല്ലയിലേക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തിലൂടെ, ഒരു പാതയിലൂടെ പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ ഈദിന് ശേഷം തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു മാർഗം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഹദീസുകളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതാണ്. സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും സമർപ്പണത്തിൻ്റെയും സന്ദേശമാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ലോകത്തിന് നൽകുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ മാനവ സാഹോദര്യത്തിന്, മനുഷ്യ സൗഹാർദ്ദത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയ ഒരു മതത്തിന്റെ അനുയായികളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അബൂദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്, യാ അബൂദർ, ഏ അബൂദറെ, ഇദാ തബഖത മറഖതൻ, നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു കറി പാകം ചെയ്താൽ, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ, ഫഅക്സിർ മാഅഹാ വതആഹദ് ജീറാനക, അതിൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണെങ്കിലും ശരി നിന്റെ അയൽവാസികൾക്ക് നീ വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന്
അബൂദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ വിളിച്ച് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ്, അവന്റെ മതം നോക്കിക്കൊണ്ടല്ല, അവന്റെ ജാതി നോക്കിക്കൊണ്ടല്ല, അവൻ ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ നിന്റെ അയൽവാസിക്ക് നീ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം തികയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിലല്പം വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണെങ്കിലും ശരി അവന് വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഇസ്ലാമിനെ ഭീകരവാദത്തിന്റെയും തീവ്രവാദത്തിന്റെയും വർഗീയതയുടെയും മതമായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. പക്ഷേ ഇസ്ലാമിൽ എവിടെയും അമുസ്ലിം വിദ്വേഷത്തിന്റെ, മറ്റുള്ള മതസ്ഥരെ ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെ, വർഗീയതയുടെ ചെറിയൊരു പ്രോത്സാഹനം പോലും പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം നൽകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഏതൊരു ജീവിയോടും കരുണ കാണിച്ചാൽ അതിൽ പുണ്യമുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അനുയായികളാണ് നാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹത്തിൽ ഐക്യത്തിനും സാഹോദര്യത്തിനും സൗഹാർദ്ദത്തിനും വിള്ളലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലും നമ്മൾ ഏർപ്പെടുവാൻ പാടില്ല. രണ്ടാമതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇന്ന് നാം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തക്ബീറിന്റെ ആശയമാണ്. അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലാഹുവാണ് ഏറ്റവും വലിയവൻ എന്ന പ്രതിജ്ഞ ആ വാചകത്തിലുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തക്ബീറിൽ ഏകദേശം 5ഓളം സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹുവാണ് വലിയവൻ, അവനാണ് എന്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ, എന്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ സർവശക്തനായ ഈശ്വരനായ അല്ലാഹുവാണ് എന്ന പ്രഖ്യാപനം ഈ വചനത്തിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹു എന്തിന്റെയും ഖജനാവ് അല്ലാഹുവിന്റെ പക്കലാണ്. ഏത് ഖജനാവിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ അല്ലാഹുവാണ്. അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കേണ്ടത് അല്ലാഹുവിനോടാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അല്ലാഹുവിനോടാണ്. അല്ലാഹുവിനോട് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉയർത്തേണ്ടത്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, റമദാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂറത്തുൽ ബഖറയിൽ പറയുന്നിടത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ കാണാം, വഇദാ സഅലക ഇബാദി അന്നി ഫഇന്നി ഖരീബുൻ ഉജീബു ദഅവത്തദ് ദാഇ. പ്രവാചകരെ, എൻ്റെ അടിമ എന്നെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അവരോട് പറയണം, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം നൽകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഉയരേണ്ടത് അല്ലാഹുവിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കണം. പ്രവാചകന്മാരോടല്ല, ബദരീങ്ങളോടല്ല, ഔലിയാക്കന്മാരോടല്ല, അവരെ എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ച് അവരെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥന നടത്തിയ ഏകനായ സൃഷ്ടാവായ അല്ലാഹുവിനോട് മാത്രമായിരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. 6000-ലധികം ആയത്തുകളുള്ള വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ധാരാളം പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, സക്കരിയ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം സന്താന ലബ്ധിക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ പ്രാർത്ഥന, ഖാല റബ്ബി ഇന്നി വഹനൽ അദ്മു മിന്നി, അല്ലാഹുവേ എനിക്ക് വാർദ്ധക്യമായിട്ടുണ്ട്, വശഅല റഅസു ശൈബ, എൻ്റെ തലമുടി നരച്ചിട്ടുണ്ട്, വലം അകും ബിദുആഇക റബ്ബി ശഖിയ, പക്ഷേ നിന്നോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാൻ ഭാഗ്യം കെട്ടവനല്ല. ഈ ഒരു ചിന്ത പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അല്ലാഹു ഉത്തരം നൽകും. അത് സൃഷ്ടികളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടാൽ ശിർക്കാണ്. ഇന്നഹു മൻ യുശ്രിക് ബില്ലാഹ് ഫഖദ് ഹറമല്ലാഹു അലൈഹിൽ ജന്ന വമഅവാഹുൻ നാർ. അല്ലാഹുവല്ലാത്ത ഒരു സൃഷ്ടികളിലേക്ക് ജാറത്തിൽ അടക്കം ചെയ്ത എത്ര വലിയ വലിയായിരുന്നാലും, പ്രവാചകനായിരുന്നാലും, അല്ലാഹുവിന്റെ എത്ര വലിയ ഔലിയായിരുന്നാലും, മലക്കുകളായിരുന്നാലും, ഒരു ചെറിയ വാചകം പ്രാർത്ഥന അല്ലാഹുവല്ലാത്തൊരു മഖ്ലൂക്കിലേക്ക്, സൃഷ്ടിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയാൽ അത് ശിർക്കാണ്, അവന് നരകമാണ്, സ്വർഗം നിഷിദ്ധമാണ് എന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആദർശമാണ്, സന്ദേശമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ബരമേൽപ്പിക്കേണ്ടത് ഏകനായ സൃഷ്ടാവായ റബ്ബിലായിരിക്കണം. അവനോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഈ തക്ബീറിന്റെ സന്ദേശമെന്ന് ഈ സുദിനത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈ സുദിനത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കേണ്ട ചില ചിന്തകളുണ്ട്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്, നാം ഈ റമദാനിൽ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ദിനത്തിൽ നമ്മൾ കൈമാറുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശം എന്താണ്? എല്ലാവരെയും കണ്ടുമുട്ടുന്ന സമയത്ത് തഖബ്ബലല്ലാഹു മിന്നാ വമിൻകും, നിങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന, അല്ലാഹുവിനോട് സ്വീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥന ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഉയർത്തേണ്ടതുണ്ട്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, സലഫുകളുടെ വാചകം, തൂബാ ലിമൻ തുഖബ്ബിലത് മിൻഹു സ്വലാത്തൻ വാഹിദ, അല്ലാഹു ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ഒരു നേരത്തുള്ള നിസ്കാരം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവൻ ഉറപ്പ് ലഭിച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ, അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം അതാണെന്ന് സലഫുകൾ പറയുകയാണ്. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കർമ്മം അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചാൽ ഈ ഭൂമി നിറയെ സ്വർണം കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അതാണെന്ന്. ഈ ഒരു വികാരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ നിർവഹിച്ച നോമ്പ്, ഓതിയ ഖുർആൻ ആയത്തുകൾ, ചെയ്ത സ്വതക്കകൾ, നമ്മുടെ മറ്റുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങൾ, അതെല്ലാം അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടക്കാരെന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള
പ്രാർത്ഥനയാണ്. രണ്ടാമതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കർമ്മങ്ങൾക്ക് തുടർച്ച ഉണ്ടായിരിക്കണം. റമദാനിൽ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുകയും നാം ചെയ്തു കൂട്ടിയ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന റബ്ബ് എന്നും ഹയ്യാണ്, എന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ്. അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ കൽപ്പന വഅബ്ദു റബ്ബക ഹത്താ യഅതിയകൽ യഖീൻ, നിങ്ങൾക്ക് മരണം വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. ബിഇസൽ ഖൗം, ഒരു സമൂഹം എത്ര മോശമാണ്. ലാ യഅരിഫൂനല്ലാഹ ഇല്ലാ ഫീ റമളാൻ, റമളാനിൽ മാത്രം അല്ലാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും ഭക്തി കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹം എത്ര മോശമാണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അൽ മുദാവമത്തു മിൻ അലാമാത്തിൽ ഖബൂൽ, ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ ഇനിയും തുടർത്തുക എന്നത് അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചതിന്റെ ഒരു അടയാളമാണ്. മൂന്നാമതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇന്ന് നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാം, ഇന്ന് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം, ഇന്ന് നമുക്ക് ആഹ്ലാദിക്കാം. പക്ഷെ അതെല്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ അതിർവരമ്പുകൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആചാരവും അനുഷ്ഠാനവും ആകുവാൻ പാടില്ല. കാരണം ഇന്നല്ലാഹ ലാ യുഹിബ്ബുൽ ഫരിഹീൻ, അമിതമായി സന്തോഷിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഇന്ന് ആഘോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിൽ പൊതുവെയുള്ളൊരു ധാരണ ലഹരിയാണ്. ലഹരിയില്ലാതെ ആഘോഷങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് സമൂഹത്തെ ഗ്രസിച്ചു കഴിഞ്ഞു ലഹരി. യുവതലമുറയെ കാർന്നു തിന്നുന്ന ഒരു വൈറസായി ഇന്ന് ലഹരി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അധ്യാപനം ഈ സുദിനത്തിൽ പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുല്ലു മുസ്കിരിൻ ഖംറുൻ, എല്ലാ മത്തുണ്ടാക്കുന്നതും കള്ളാണ്. വകുല്ലു ഖംറിൻ ഹറാമുൻ, അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മദ്യവും ഹറാമാണ് എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. വലാ തശ്റബിൽ ഖംറ, നിങ്ങൾ കള്ളു കുടിക്കാൻ പാടില്ല. ഫൈനഹാ മിഫ്താഹു കുല്ലി ശർറിൻ, എല്ലാ തിന്മയുടെയും താക്കോൽ മദ്യമാണ് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അൽ ഖംറു ഉമ്മുൽ ഫവായിഷ്, എല്ലാ മ്ലേച്ഛവൃത്തികളുടെയും മാതാവ് മദ്യമാണ് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. വൈൻ മാത വഹിയ ഫീ ബത്നിഹി, ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ വയറ്റിൽ ലഹരിയുടെ ചെറിയൊരു അംശമുണ്ടെങ്കിൽ മാത മീതതൻ ജാഹിലിയ, അവൻ ജാഹിലിയത്തിലെ മരണമാണ് മരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയണം. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ലഹരി ഉപയോഗിച്ചാൽ അവനുള്ള ശിക്ഷ കഠിനമാണ് ഖിയാമത്ത് നാളിൽ പരലോകത്ത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കണം. നമുക്കത് നിഷിദ്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളെ, നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണമെന്നതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ കൽപ്പന. അതുകൊണ്ട് ഇത് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ, പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം ഏർപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഒരു സുദിനത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഭാസങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മിൽ നിന്നുണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല. നാലാമതായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്ത്രീ സമൂഹമാണ്. ഈ സുദിനത്തിൽ, ഈദ് സുദിനത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പ്രത്യേകമായ ഉപദേശങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമാം ബുഖാരിയുടെ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും, ബാബു മൗഇദത്തിൽ ഇമാമിൻ നിസാ യൗമുൽ ഈദ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അഥവാ ഒരു ഇമാം പ്രത്യേകമായി സ്ത്രീകളെ ഉപദേശിക്കുക എന്ന ഒരു ശീർഷകത്തിന് കീഴിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്ത്രീകളെ ഉപദേശിച്ച ഹദീസ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രത്യേകമായി ഈദ് സുദിനത്തിൽ അവർക്ക് ഉപദേശം നൽകിയിരുന്നു. നന്മയിൽ വർത്തിക്കാൻ, ദാനധർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ, ബാധ്യതകൾ നിർവഹിക്കാൻ, കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ചേർക്കുവാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീ സമൂഹം ഒരിക്കലും ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ അതിർവരമ്പുകൾ ലംഘിക്കുന്ന ഒന്നും നമ്മിൽ നിന്നുണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല. നോക്കുന്നെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വസ്ത്രധാരണ രംഗം, നിസാഉൻ കാസിയാത്തുൻ ആരിയാത്തുൻ, വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ കാരണം അന്നഹുന്ന യൽബസ്ന വയ്യിഖ മിന സിയാബ്, ടൈറ്റായ ഇടുങ്ങിയ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണ് അവർ എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ്. അവർക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ മണം പോലും ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അഞ്ചാമതായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശവ്വാലിലെ 6 നോമ്പാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നത്, മെൻ സോമ റമളാന, ആരെങ്കിലും റമളാനിൽ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചു, വഅത്ബഉ ബിസിത്തിൻ മിൻ ശവ്വാൽ, എന്നിട്ട് ശവ്വാലിൽ 6 നോമ്പ് തുടർത്തിയാൽ അവൻ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ നോമ്പ് നോറ്റവനെ പോലെയാണ്. 3 രൂപങ്ങൾ ഇതിനുണ്ട്. ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ 6 നോമ്പ് തുടർത്താം, അതല്ലെങ്കിൽ ശവ്വാലിലെ ഏതെങ്കിലും 6 ദിവസം തുടർത്തി ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ ശവ്വാലിലെ ഇഷ്ടമുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ 6 നോമ്പ് നോറ്റാൽ 360 ദിവസം നോമ്പ് നോറ്റവനെ പോലെയാണ് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൂലി നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം, നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആറാമതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ പലരെയും ഇന്ന് ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഒരുപക്ഷെ മരണപ്പെട്ടവരായിരിക്കാം, അവർ മരണപ്പെട്ടാലും ജീവിച്ചാലും ശരി, നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം. റബ്ബിർഹംഹുമാ കമാ റബ്ബയാനി സ്വഗീറ, റബ്ബേ എന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ പോറ്റി വളർത്തി പരിഗണിച്ചതുപോലെ അവർക്ക് നീ കാരുണ്യത്തിന്റെ ചിറകുകൾ താഴ്ത്തി കൊടുക്കണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു മുസ്ലിം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആദർശ സുഹൃത്തുക്കൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. പലരും മരിച്ചവരാണ്, അവർക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ബന്ധങ്ങൾ ചേർക്കണം, കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ചേർക്കണം, ആദർശ ബന്ധങ്ങൾ ചേർക്കണം.
നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, മൻ അഹബ്ബ അൻ യുബ്സത അലൈഹി ഫീ റിസ്ഖിഹി, ആർക്കെങ്കിലും അവന്റെ ഉപജീവനം അല്ലാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ, ദീർഘായുസ് നൽകണമെങ്കിൽ, ഫലിയസിൽ റഹിമഹു, അവൻ കുടുംബബന്ധം ചേർത്തിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ്. രോഗികളെ ഓർക്കണം. കുടുംബത്തിൽ രോഗികൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഇന്ന് രോഗം മൂർച്ഛിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രോഗങ്ങൾ. അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെയുള്ള രോഗികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സന്ദർശിക്കുകയും അവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ആഇദുൽ മരീദ് ഫീ മഖ്റഫത്തിൽ ജന്ന ഹത്താ യർജിഅ, ഒരു രോഗ സന്ദർശനം നടത്തുന്ന ഒരു മുസ്ലിം അവൻ മടങ്ങി വരുന്നത് വരെ സ്വർഗീയ തോട്ടത്തിലാണ് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. മക്കളെ ഓർക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല, മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. നല്ല തർബിയത്തോടുകൂടി സ്വാലിഹായ സന്താനങ്ങളായി അവരെ വളർത്തേണ്ടതുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് മക്കൾ പലർക്കും ഒരു പരീക്ഷണമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നല്ല തർബിയത്തോടുകൂടി അവരെ വളർത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. വെക്കേഷന്റെ സമയമാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും. പുതിയ അധ്യയന വർഷങ്ങൾ തുടങ്ങുവാൻ ഇനി മാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ, നല്ല ദീൻ കിട്ടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അവരുടെ നല്ല തർബിയത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫലസ്തീൻ ജനതയെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇസ്രായേൽ വീണ്ടും അവരുടെ ഉടമ്പടികൾ ലംഘിച്ചു. ഗസയും ഫലസ്തീനും നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവർക്കുള്ള ദുആ നമ്മുടെ ഓരോ ദുആഇന്റെ വേളയിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഏഴാമതായി സഹോദരങ്ങൾ, അവസാനമായി നമ്മുടെ ഈ ജീവിത വിശുദ്ധി അത് നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിജയം. കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ അതിനുള്ള പരിശ്രമത്തിലായിരുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നത്, ഇന്നല്ലാഹ ലാ യൻദുറു ഇലാ സുവരിക്കും, അല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ രൂപങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുകയില്ല, വംവാലിക്കും നിങ്ങളുടെ ധനത്തിലേക്ക് നോക്കുകയില്ല, വഇന്നമാ യൻദുറു ഇലാ ഖുലൂബിക്കും വഅമാലിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്കുമാണ് അല്ലാഹു നോക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വിമലീകരണം, ഇത് ഹൃദയവിശുദ്ധി അത് നിർബന്ധമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ലക്ഷ്യമുണ്ട്, അർത്ഥമുണ്ട്. അത് മറക്കാൻ പാടില്ല. നമുക്കറിയാം, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അലംഘനീയമായ വിധിക്കുത്തരം നൽകി റബ്ബിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടവരാണ് നമ്മളൊക്കെ. കുല്ലു നഫ്സിൻ ദായിഖത്തുൽ മൗത്ത്, എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും മരണത്തെ രുചിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന്. അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങണം. ആരായിരുന്നാലും, പാവപ്പെട്ടവനായിരുന്നാലും പണക്കാരനായിരുന്നാലും ആ മരണവേദന അനുഭവിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടവനാണ്. ശേഷം ഖബറിൽ കിടക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒറ്റക്കാണ് ഖബറിലേക്ക് കിടത്തും. അൽഹാഖുമുത്തകാസുർ, മനുഷ്യന്മാരെ, നിങ്ങൾ ഈ ദുനിയാവിൽ പൊങ്ങച്ചവും പെരുമ കാണിക്കലും നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹത്താ സുർത്തുമുൽ മഖാബിർ, നിങ്ങൾ ഖബറിടം സന്ദർശിക്കുന്നത് വരെ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയാണ്. ഈ പൊങ്ങച്ചവും ഈ അധികാരവും ഈ ആൾബലവും ഈ സുഖാനുഗ്രഹങ്ങളുമെല്ലാം ഖബറിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത് വരെ മാത്രമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അതുകൊണ്ട് ഖബറിലേക്ക് ഒരുങ്ങണം. ശേഷം പരലോകമുണ്ട്, സ്വർഗമുണ്ട്, നരകമുണ്ട്. ആമുഖ വാചകമായി നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ, അമ്മൻ യുൽഖാ ഫിന്നാർ, ചില മനുഷ്യന്മാരെ അള്ളാഹു നരകത്തിലേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെടും. അമ്മൻ യഅതി ആമിന യൗമൽ ഖിയാമ, എന്നാൽ നിർഭയരായി ഒരു പേടിയുമില്ലാതെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഖിയാമത്ത് നാളിൽ വരുന്നവരുമുണ്ട് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നിർഭയരായി ആത്മാർത്ഥമായി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി സന്തോഷത്തോടുകൂടി പരലോകത്ത് വിചാരണയുടെ നാളിൽ ആ സന്തോഷത്തോടുകൂടി പരലോകത്ത് വരാൻ, നിർഭയരായി വരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ വേണ്ടതുണ്ട്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുള്ള പരിശ്രമമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നമ്മളെല്ലാവരും നടത്തിയിരുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അത് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കഴിഞ്ഞ റമദാനിൻ്റെ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ നാം ചെയ്തു കൂട്ടിയ നന്മകൾ അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുകയും വീഴ്ചകൾ അവൻ്റെ മഹത്തായ ഫള് കൊണ്ട് നമുക്ക് പുറത്തു തരുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഷഹാദത്ത് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മരിക്കുവാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് കനിഞ്ഞേകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ പാപങ്ങളും റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിട്ടുപുറത്ത് നമുക്ക് മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. റമദാനിനെ ആത്മാർത്ഥമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ വിശ്വാസികളുടെ പേരുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നാമങ്ങളെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. റമദാനിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ, ഖുർആൻ പാരായണങ്ങൾ, സ്വതക്കകൾ, തറാവി നമസ്കാരങ്ങൾ എല്ലാം അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത, പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. അവരുടെ നല്ല മുറാദുകൾ അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും പരിസരങ്ങളിലുമുണ്ട്. അള്ളാഹു അവർക്ക് ശിഫാ നൽകുമാറാകട്ടെ. മാറാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു ദൂരീകരിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാർ, സഹോദരങ്ങൾ, മാതാപിതാക്കൾ, അവർക്കെല്ലാം അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തിനെയും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും നൽകുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു മഗ്ഫിറിൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത്ത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്ത് ഇന്നക മുജീബു ദഅവാതി യാ ഖാദിയൽ ഹാജാത്ത്. അല്ലാഹുമ്മ തഖബ്ബൽ മിന്നാ صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا الصالحات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. അല്ലാഹുമ്മ ഇൻസുർ ഇഖ്വാനനാ ഫീ ഫിലസ്തീൻ. അല്ലാഹുമ്മ ഇൻസുർ ഇഖ്വാനനാ ഫീ ഫിലസ്തീൻ. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നക മുജീബു ദഅവാതി യാ ഖാദിൽ ഹാജാത്ത്. ആമീൻ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസല്ലല്ലാഹു അലാ നബിയിനാ മുഹമ്മദ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.